आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशव्यापी साधारण बंटन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करने उद्देश्य सार्थक पीडीएस योजना को केंद्र कैबिनेट मंजूरी 25,530 कोटी टंका खर्च करेंगे केंद्र सरकार। देश निर्माण तथा समाजर दुर्बल वर्गर उत्थान दिगरे नूतन चिंताधारा सहित कार्य करने लगी छात्र छात्री को राष्ट्रपति आह्वान। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गुड़िक उपरे सरकार द्वारा पिछला भावे धार्य करा जायथिबा 28% जीएसटी आदाय को वैध बोली घोषणा कले सुप्रीमकोर्ट। एशियो रिलेज प्रतियोगिता 2027 एवं एशियो इंडोर चैंपियनशिप 2028 आयोजन करिबो भारत। एवं आईपीएल क्रिकेट रे राजस्थान रॉयल्स विपक्ष में टॉस जीति बोलिंग करिबार निष्पत्ति नेला सनराइजर्स हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आज नुआदिल्ली में अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आजिर बैठक में साधारण बंटन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करने संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि बोली सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को कहते। से कहते एथिलागि सार्थक पीडीएस योजना को बृहत आकार में कार्यकारी करने लगी निष्पत्ति निया जाइछि। एही योजना जारी रखिबा लगी केंद्र सरकार 25,530 कोटी टंका खर्च करेंगे। विशेषकर खाद्यशस्य गुड़िकर आंतराज्य गमनागमन समय राज्यगुड़ी को यह सहायता प्रदान करा जिवो। एतद व्यतीत साधारण बंटन व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने सहित देशव्यापी थिबा सुलभ खुचुरा विक्रय केन्द्रगुड़िक मध्य उपकृत हो पारिबे बोली श्री वैष्णव कहते। से कहते सार्थक पीडीएस योजना रे 3टी प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम मॉड्यूल रही। सेगुड़िक हेला निर्मल, आशा और सक्षम। निर्मल माध्यम साधारण बंटन व्यवस्थार हिताधिकारी माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक रियल टाइम पंजीकरण करें। हिताधिकारी माने विभिन्न भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक अभियोग आशा मॉड्यूल रे दाखल करें। से भली जोगाण श्रृंखल व्यवस्था को अधिक सशक्त करने सहित खाद्यशस्य परिवहन करुवा जान को ट्रैकिंग करने दिगरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक मॉड्यूल सक्षम सहायता प्रदान करिबो बोली श्री वैष्णव कहते। से कहते खाद्यशस्यर आंतराज्य परिवहन एवं सुलभ खुचरा विक्रय केन्द्र डीलर मानक लाभांश एवं वर्तमान केंद्रीय पांठि सहायता जारी रखिबा संपर्कित नियमावली गुड़िक मध्य संशोधन करने को आजिर कैबिनेट निष्पत्ति नेछि। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन 81 कोटी 35 लाख नागरिकों को सुरक्षित रखिबा दिगरे सरकार प्रतिबद्धता पूर्ण करने लगी एही योजना सहायक हेबो। এই যোজনা বর্তমানର সাধাରଣ বণ্টନ ব্যবস্থা যোজনা বদଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। सार्थक पीडीएस योजना संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है। सार्थक पीडीएस द्वितीय पर्याय कार्यकारी करने लगी आज केंद्र कैबिनेट 25,500 कोटी ऊर्ध्व टंका मंजूर करुथिबारु स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह यार प्रशंसा करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री शाह कहते दारिद्र्य दूरीकरण योजना गुड़ी को अधिक स्वच्छ और सुव्यवस्थित करने उद्देश्य सरकार अत्याधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार करुछंती। सार्थक पीडीएस द्वितीय पर्याय कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक ज्ञानकौशल प्रयोग करा द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनार सुफल प्रत्येक हिताधिकारी निकटରେ सफलतार सह पहुंची पारिबो। गमनागमन खर्च लगी राज्यगुड़ी को आर्थिक सहायता जोगाई देवा सहित सुलभ खुचरा विक्रय केन्द्रगुड़िकर लाभांश मध्य वृद्धि करने व्यवस्था एही पर्यायर अंतर्भुक्त करा जायछि बोली श्री शाह कहते।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସ୍ଥିତ ସିକିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନବସୃଜନ, ଆପୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଶକ୍ତିକରଣ ହାସଲ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ସିକିମ୍ର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ 2016 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜୈବିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ଠାରେ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଙ୍କ ସିଟି ରନର ଆମ ଦିଦି ବାହିନୀ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଛିଲା ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 28% ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ବି. ଫାଡ଼ିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍. ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସରକାର 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 1 ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। 2023 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରିଷଦର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମେତ ମୋଟ 3ଟି ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇର ନୀତି ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଶୁଣାଣି କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚି ଓ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ଏମ୍ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସିବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହିତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଖରିଫ ଅଭିଯାନ 2026 ଲାଗି ଜାତୀୟ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ଲାଗି ଏକ ନିରନ୍ତର କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ମିଳିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 2026 ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଉତ୍ତର ଚିଠା ଜାରି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଉତ୍ତର ଚିଠା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 3ଟି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ upsc.online.nic.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏସୀୟ ରିଲେଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ 2028 ଏସୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଆଜି ହଂକଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଏସୀୟ ରିଲେଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2028 ଏସୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଏଲିମିନେଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୋହାଲିଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜୋନାଟନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେଙ୍କୁ 10-21, 21-12, 21-18 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଧ୍ରୁବ କପିଳା ଓ ତାନିସା କ୍ରାଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମାଲେସିଆର ୱାଙ୍ଗ ତିଏନ୍ ସି ଓ ଲିମ୍ ଚିଉ ସିଏନ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। 25,530 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଉତ୍ଥାନ ଦିଗରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଛିଲା ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 28% ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
ଏବଂ आईपीएल क्रिकेट रे राजस्थान रॉयल्स विपक्ष में टॉस जीति बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला सनराइजर्स हैदराबाद। संवाद शेष ହେଲା।